پیپلز پارٹی کا یہ رویہ جو ہمارے ساتھ ہے انتہائی غلط ہے. ہم احتجاج اس آل پارٹی کانفرنس میں جو ہے نا شرکت نہیں کر رہے ہیں. نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے کہ وہ بلوچستان کے بارے میں اے پی سی بلائیں تاکہ پورا ملک بلوچوں کے دکھ میں شریک ہو سکے. السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید. ناظرین، آپ نے یقیناً صحیح سمجھا ہے، پروگرام آج ہے بلوچستان پر. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، سب سے زیادہ شکایات بلوچستان کی طرف سے، سب سے زیادہ دکھ بلوچستان کے لوگوں کو، اور سب سے زیادہ مسائل جن کا ابھی تک حل کوئی سامنے آیا نہیں ہے. کیا ایکسپیکٹیشن ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اس پر بات کریں گے. ناظرین، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں سردار اختر مینگل صاحب. وہ فون پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں دبئی سے. السلام علیکم اختر مینگل صاحب، شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کا. اور اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ناظرین آسماء ارباب عالمگیر صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ممبر نیشنل اسمبلی. ویلکم ٹو دا پروگرام آسماء. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وجاہت خان صاحب، یہ سیکیورٹی اینالسٹ ہیں. اور سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، آپ کو یاد رہے کہ 2 ہفتے پہلے جب ہم نے بلوچستان پہ پروگرام کیا تھا، سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، سیکریٹری انفارمیشن ہے. ویلکم ٹو دا پروگرام سینیٹر صاحب. اور ناصر علی شاہ صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرام میں جو 2 ہفتے پہلے کیا تھا بلوچستان پر، ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ دنیا کے پلیٹ فارم سے بلوچستان پر اب فوکس رہے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے، بلوچستان کے لوگوں کا ہے. وی ول کیپ دا فوکس آن دس ایشو. اس سے پہلے ہم ڈسکشن شروع کریں، ایک ہم نے آپ کے لیے پیکج تیار کیا ہے، وہ دیکھیے گا. ناظرین، رنجش کی تاریخ لمبی ہے، لیکن کوشش کی پالیسی میٹرز کی ٹیم نے کہ آپ کو 100 سیکنڈ میں کچھ جو اہم ایشوز ہیں وہ سامنے آپ کے لے کے آئیں. مسئلہ یہ ہے، اور جو میرا خیال ہے اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے لیڈرز تھے وہ پاکستان کے ساتھ ملے اور پاکستان کے ساتھ آگے چلے، بہت دیر تک چلتے رہے. لیکن جو مسائل ہیں، جو شکایات ہیں، اور وجاہت نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا، انہوں نے کہا ٹرسٹ کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، رسپیکٹ کی کمی ہے. اس وجہ سے مسائل ہیں بلوچستان کے جو آج ہمارے سامنے ہیں. ناظرین، ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 روز میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کچھ اقدامات کیے. وہ بلوچستان خود بھی گئے اور یہ ابھی 5000 کے قریب جو لوکل بلوچستان کے لوگ آرمی میں ان کی انڈکشن ہوئی. پی ایم نے جو بجٹ ہے اس کو بڑھایا. پی ایم نے کہا 0 ٹالرنس ہوگی، انجسٹس نہیں ہوگا بلوچستان میں. یہ بتائیے گا اختر مینگل صاحب، یہ باتیں سن کے، یہ دیکھ کر آپ کو کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ the federal government is serious about dealing with the issues in Balochistan? پرائم منسٹر کا جو کوئٹے کا دورہ تھا، مختصرین اس کو دورہ کروں گا کیونکہ بلوچستان پاکستان کے ایجنڈے میں جو اس کی حیثیت ہی مختصر سی ہے، تو ان کے ہمیشہ دورے بھی مختصر رہتے ہیں اور
دورے صرف کوئٹہ تک محدود ہوتے ہیں. وہ کوئٹہ کی چھاونی سے لے کر گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس تک رہتے ہیں. تعجب اس بات کا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اب بلوچستان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تو خود ہی ان کے باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج دن تک بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، وہ چاہے جنرل مشرف کے دور میں ہوئی ہو یا موجودہ حکومت کے 3.5 سال جو گزرے اس میں ہوئی ہو. نسیم زہرا صاحب، مجھے بہادر شاہ ظفر کا وہ زمانے کا قصہ یاد آتا ہے. جب انگریزوں نے اس کو گرفتار کیا تو تحفے میں ان کو جو ہے تشت میں ان کے بیٹوں کی کٹی ہوئی گردنیں جو ان کو تحفے میں دی. جب پرائم منسٹر صاحب وہاں پر پہنچے تھے، اسی دن ایک 14 سال کا لڑکا جس کی مسخ شدہ لاش ہمیں ملی، اور ایک 17 سال کا لڑکا پسلی سے تعلق تھا جس کا اس کی لاش اور اس کے ساتھ جو ہے 4 دوسرے لوگوں کی جو ہے نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں. اگر یہی ان کی پالیسیاں ہیں اور یہی ان کا طریقہ کار ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم ان کے رویے سے ناخوش ہیں، کیونکہ ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں. بلوچستان کی صورتحال دیکھیں، کوئی بھی طبقہ وہاں پر محفوظ نہیں. وہاں پہ سب سے ہمارے پرامن جو لوگ ہوتے تھے وہ ہزارہ کمیونٹی کے ہیں، اور ان ہزارہ کمیونٹی کا گناہ یہ ہے کہ ان کے لوگوں نے انہی پارٹی سے کو ووٹ دیا، اور اس دور حکومت میں جتنا ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں سے جو زیادتی کی گئی ہے وہ ان کے لیے بھی کچھ کرنے اپنی جگہ پہ، ان پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس پر بھی وہ خاموش بیٹھی رہی ہے. ہم تو باقی بلوچستان کے لوگ جو ہے نا وہ تو ہمیشہ اس ملک کی کتابوں میں غداروں کی حیثیت سے جانے اور مانے جاتے ہیں. جی، آپ نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں آسما صاحبہ. حالانکہ ظاہر پرائم منسٹر کا کتنا تعلق تھا، وہ جو بدقسمتی بڑی ٹریجڈی ہوئی جو لاشوں کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن وہ آپ نے سنا ان کی شکایات، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عادت سی ہوتی جا رہی ہے اور یہ تو کوئی میجر ایفرٹ ان کو نہیں لگتا حکومت کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج اگر بلوچستان کو رکھے ٹاپ پرائیورٹی پر آج اس گورنمنٹ نے ان کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ دس از اے کلیئر فیکٹ کہ ایشوز پہ انتہا ہے. سب سے بڑی ایشو ہے کہ لوگ یہ لا اینڈ آرڈر کی، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت. دیٹس اے بگیسٹ تھنگ. بار بار یہ ہزارہ کی جو کمیونٹی کے یہ ہمارے جو بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو انریسٹ بلوچستان میں میرے خیال میں بگٹی صاحب کے قتل کے بعد ایک وہ انریسٹ ابھی تک وہ چل رہا ہے. مطلب ایک یہ نسیم، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. ہم اس کو بالکل نہیں بہت بڑی باتیں ہم یہی کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب دا مومنٹ پیپل پارٹی کا گورنمنٹ میں انٹری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں کیونکہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، اور جو زیادتی آدھے پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ دیٹ نیچرلی دیٹ وڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. بلوچستان میں محرومی ہے، بلوچستان میں پرابلم آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے جو معلوم ہے سب کو کہ دیکھیں وہاں پر انٹرنیشنل انٹرفیرنس بھی ہو رہی ہے، باہر سے انٹرفیرنس بھی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے انٹرنلی تو جو ایشوز ہیں، نہیں انٹرنلی جو ایشوز ہیں آسما وہ حل ہو رہے ہیں یا نہیں. آپ بتائیے شاہ صاحب، آپ پارٹی سے کیوں ناراض ہیں؟ یہ آسما صاحبہ تو کہہ رہی ہیں سمجھتی ہے حکومت اور کر رہی جو کر سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا دیکھیں آپ کہ یہ پچھلی حکومتوں نے جو کی بلوچستان کے ساتھ، آج کی بات کرتے ہیں پچھلی جو کی، ضیاء الحق ہو، ایوب خان ہو، انہوں نے نوروز خان کو پہاڑوں سے اتار کے جیل میں ڈال دی، پھر اس کو پھانسی پہ چڑھا دی. مشرف نے نواب اکبر خان کو شہید کروا دیا، اور اس کو یہ بھی نہیں گوارا کی کہ اس کے رشتہ دار، اس کی فیملی اس کے جنازے پہ بھی آئے. ہماری حکومت یہ 3.5 سال یا 4.25 سال ہماری جو حکومت ہے، جس میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے بلوچستان کے لوگوں سے وعدے کی جب وہ کوئٹہ تشریف لائی تھی، اپنے سپیچ میں تقریر میں ہاکی گراؤنڈ میں جو ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میں سب سے پہلی پرائرٹی بلوچستان کے مسئلے کو دوں گی اگر میں حکومت میں. شاہ صاحب کرنا کیا پلیز ایک منٹ نا، آپ دیکھیں وہ تو نہیں رہی. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا میں معافی مانگتا ہوں. صرف کیا معافی سے کام چلتا ہے؟ یا بلوچستان پیکیج سے، یا بلوچستان کے آغاز حقوقی بلوچستان سے،
या काबीने के इजलास कोयटा शहर में की जाए और बलूचिस्तान का मसला मैंने हल कर दी, या 4 नौकरियां आपने उठा के बलोचों को दी, उससे मसला हल हो जाता है। बलूचिस्तान का मसला पॉलिटिकली भी है, बलूचिस्तान का मसला माशी भी है, दोनों है। आज तक किसी हुकूमत ने इसको सीरियस ही नहीं ली है। एडॉक बेस पे समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसले को चलो बस जब हम आ गए जुबानी कलामी हम बात करेंगे और जुबानी कलामी इस मसले को हम हल करेंगे। आपकी शिकायत ये है कि आज भी एडॉक के बेसिस पे मैं आपको बताता हूं, आज भी लोगों की मशक़शुदा लाशें मिल रही है, आज भी लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। वो बलोच भी हैं, वो जो पंजाब के लोग भी हैं। जो अभी बात हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नाइंसाफी नहीं होगी, जीरो टॉलरेंस। जिस तरह अख्तर मेंगल साहब ने अभी कहा कि इससे पहले हुई है, मैं ये कहूंगा अब भी हो रही है, अब भी मशक़शुदा लाशें मिल रही है। अच्छा, अब भी कोयटा शहर में लोगों को मारा जा रहा है। अब भी आप जाए बलूचिस्तान की सूरत हाल को आप देखा, आपने सारे वसाइल बेच दी बलूचिस्तान की, आपने दूसरों के हवाले कर दी, आपने रेकोडेक चिली के हवाले कर दी। बल्कि चिली क्या है, हम तो इस तरह बिकते हैं, हम तो इस तरह बिकते हैं ना कि स्टे ऑर्डर हो गया, हम एक से दूसरे हम एक वो इस हुकूमत ने तो नहीं किया। देखो जिसने भी की है, देखो ना, अब आप देखें कि हम बेचते हैं ऑस्ट्रेलिया कंपनी पे, ऑस्ट्रेलिया कंपनी हमें बेचता है चिली और कनाडा पे। अच्छा, ये हम फिर ये कहते हैं, प्लीज एक मिनट, अगर मुझे फिर हम ये कहते हैं कि हमने 18वीं तरमीम में बलूचिस्तान को हकूक दी। बलूचिस्तान को हकूक आपने क्या दी? ये गिलास आपने किसी और के हवाले की है। अच्छा, और हमें कहते हैं कि ऑन पेपर ये आपकी है, गवादर किसी और को आपने दिए दी। ठीक है ना? मैं ये कहूंगा जो नाइंसाफी उस वक्त भी हो रहा था, आज भी हो रही है बलूचिस्तान में नाइंसाफी। सेनेटर साहब, आपको लगता नहीं है कि ये हुकूमत ने कुछ फोकस किया है? आपकी भी अपनी पार्टी ने एक, हमें याद है कि आपने कोई कमेटी वगैरह बनाई थी, लेकिन मैं ख्याल है उस कमेटी ने आगे कुछ बढ़ के फिर किया नहीं, वो बस कमेटी एक बनी, मियाँ साहब भी गए। तो आपकी भी पार्टी बहैसियत अपोजिशन पार्टी के एक मेजर इशू है, आप लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बिल्कुल इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में ये जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अयूब खान के दौर में और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, हर दौर में, बल्कि भुट्टो साहब के भी दौर में चढ़ाई हुई, वहाँ पे लेजिटिमेट हुकूमत ख़त्म की गई। बात यह है कि बलूचिस्तान के लोगों के इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़, जमहूरी हकूक़, मुआशी हकूक़ सारे पामाल हुए। अगर चले जरा इस पर कि करना क्या चाहिए और आपकी पार्टी ने क्या किया? आ रहा हूँ ना, मैं पार्टी का भी बता देता हूँ। देखिए, पार्टी का किरदार अपोजिशन का वो महदूद होता है, लामहदूद नहीं होता, इसलिए कि उनके पास इख्तियारात नहीं होते, वो हुकूमत के पास होते हैं। हमने क्या किया, मैं खुद उस कमेटी का मेंबर था, हम वहाँ पे 3-4 दिन जाके रहे थे और हम हर तबका फ़िक्र से मिले थे जाके, और वहाँ पे हमने पता करने की कोशिश की कि भाई ये क्या मसला है और कैसे हल हो सकता है। आपने अच्छा, हल है, हाँ, रिपोर्ट भी लिखी, पब्लिक की रिपोर्ट आपने? पब्लिक भी शायद की थी, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन वो रिपोर्ट लिखी थी, वो छप गई थी सारी, ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि हर मसले का हल भी होता है, मैं ये भी समझता हूँ, हर सवाल का जवाब भी होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे किया जा रहा है। मसलन जितना बड़ा मसला है उसको एक माफ़ी और एक नहीं, आप कमेटी में मेंबर हैं, आप लोगों ने किसी कमेटी में उठाया इसको कि भाई इस पे डिस्कशन की जाए? इस पे बात तो सुन लेना, आप 2 सवाल कर रहे हैं ना, एक एक करके कर लेते हैं। बात यह है कि ये मसला बुनियादी तौर पे अपोजिशन ने हल नहीं करना, अपोजिशन इसमें सपोर्ट कर सकती है, हम हर किस्म की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इसलिए को मसला पाकिस्तान का मसला है, वो 18 करोड़ का, वो किसी पार्टी का मसला है। इनिशिएटिव हुकूमत का मैं, लेकिन एक जुमला तो सुन लेना थोड़ा सा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी वजीर आजम साहब जो गए हैं ना, देखें ये इतना खौफनाक मसला है, अगर जाने से पहले अगर वो जेन्युइनली समझते कि बलूचिस्तान का मसला हल करना चाहते हैं, तो मैं उस चूंकि कमेटी में था, मुझे पता है ये हल हो सकता है, लेकिन उसमें कोई बैकडोर डिप्लोमेसी करते, वो किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं। आज हासिल बजंजो की प्रेस कॉन्फ्रेंस छपी हुई है, उसने कहा हम इनसे बात ही नहीं करना चाहते। अब मुझे बताया ना फिर ये मसला कैसे हल होगा। नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन, प्लीज स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वजाहत आपने इसको लिखा भी है कि भाई ट्रस्ट का इशू है, ट्रस्ट का डेफिसिट है, रिस्पेक्ट का है, और जो बात अभी यहाँ हो रही है, आसमा ने कहा जरूर कि हुकूमत ने क्या किया, बट एवरीबडी सीम्स टू से दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये आपने सुनी सबकी बात, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? देखिए जी, एक तो बिस्मिल्लाह मान रहीम, बट पाकिस्तान जिंदाबाद एज वेल, क्योंकि शायद जो मैं बातें करूं कुछ लोग कहें कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं या मैं बलोच नेशनलिस्ट हूं, जो मैं नहीं हूं, बट सम थिंग्स आर फॉर सर्टन। एक तो स्पेंडिंग से जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब करके गए हैं, हमें ऑडिट अपनी बैंक शीट दिखा के गए हैं कि जी इतने बिलियन रुपये इतने होंगे, इतना होगा, NFC अवार्ड, ये जो बैंकरों के, अकाउंटेंट्स के, क्लर्कों के जो काम है बड़े अच्छे काम है, मगर जो करके गए हैं इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि साथ हमारे साथ जो मिसाल है वो अफगानिस्तान की है। अमरीकी $12 बिलियन फी महीना लगाते हैं अफगानिस्तान में। आप अफगानिस्तान का हाथ देख लें। स्पेंडिंग इज नॉट द सोल्यूशन। एज फार एज दी मिलिट्री इज कंसर्न्ड, छावनियों को स्कूल बनाना बड़ी अच्छी बात है। लोकल सोल्जर्स को इंडक्ट करना एक ऐसे इदारे में जो एक एथनिकली एक जिसमें एक वो कौम नहीं है, नहीं, वो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर फौज को अब रियलाइज कर लेना चाहिए कि पूरी दुनिया में, मैं अभी हार्वर्ड में था, लोग मजाक उड़ा रहे थे, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के लोग मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान का अकीलीज हील बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का अकीलीज हील और नहीं, वो अमेरिकन का मजाक उड़ाए, वो तो हम भी समझते हैं कि हमारे लिए और इसके ऊपर वॉर गेमिंग हो रही थी, इसके ऊपर क्लासों में वॉर गेमिंग हो रही थी कि अगर हम बलूचिस्तान को ले लें तो हम ईरान को भी हिट कर सकते हैं, हम इनका न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पतला कर सकते हैं, हम कराची को ब्लॉकेट कर सकते हैं, हम फाटा में घुस सकते हैं। इस किस्म की डिस्कशंस हो रही हैं एक रीजन पे, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है, जो बलोचियों की, जो बलूचिस्तान की जो हॉस्ट पॉपुलेशन, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से हॉस्टाइल है, उन्हें पसंद नहीं करती। तो हमारे पास अफगानिस्तान या इराक जैसी सिचुएशन नहीं होगी कि वो हमें नापसंद करें, वो एक्चुअली खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट को नापसंद करते हैं। तो ये फौज को ये चीजें सोचनी चाहिए। और तीसरी चीज, ये हम सबका फॉल्ट है, इस कौम का फॉल्ट है, इस मीडिया का फॉल्ट है। मीडिया ने पिछले 10 साल में बहुत कम पेनिट्रेट किया। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, एक काम का उधर ब्यूरो नहीं है, बहुत कम रिपोर्टिंग होती है, बहुत कम मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट कराची लाहौर से उठ के, इस्लामाबाद से उठ के कोई नहीं जाते हैं, कम जाते हैं, बट कम जाते हैं। एक स्टेटिस्टिकल फैक्ट ये है कि हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में खाली 6% पॉपुलेशन है, मगर प्रॉब्लम 6% नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। द प्रॉब्लम इज लार्जर देन द पॉपुलेशन। तो एक तो ये जो नंबर है, एक छोटा सूबा बड़ा सूबा, ये प्लीज आप छोड़ दें। एंड खाली मैं पाकिस्तानियों को जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं उन्हें ये कहूंगा कि खाली अगर आप आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज की अगर अल्फाज जो हैं, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मगर आगाज़ हकूक़ का मेरा ख्याल ये मतलब है कि हकूक़ शुरू हो रहे हैं। अजीब सी बात है कि 2009 में हकूक़ शुरू हुए हैं एक ऐसे सूबे में जो मेरा ख्याल है 47 से हमारे पास था। तो ये पाकिस्तानियों को भी ये चीज, ये सही कह रहे हैं आप, ये आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, दे आर एब्सोल्युटली ट्रू। ये लेकिन आसमा ये बताएं कि ये जो वजाहत कह रहे हैं ये बात तो दुरुस्त है। सो एक जो सेंस सबसे मिल रहा है और जो बलूचिस्तान से ये भी सेंस आता है कि जो हुकूमत कर रही है वो नाकाफी है, कि शुरुआत होनी चाहिए लीडर से बात करके, जो कि लीडर्स पाकिस्तान से बाहर हैं। उस पर हुकूमत ने क्या किया, हमें ये बताइए। आई वांट द व्यूअर्स टू नो, क्योंकि कभी हम सुनते प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने रहमान मलिक साहब से कहा वो बात करेंगे, कभी प्रेसिडेंट साहब की तरफ से बात होती है। अभी तो हम अख्तर मेंगल साहब से पूछेंगे इनको किसने गवर्नमेंट में कांटेक्ट किया। आप बताएं इनिशिएटिव क्या लिया? मैं आपको बताऊं, सबसे पहली वजह ये, आज बलूचिस्तान में कोई सियासी कैदी नहीं है। इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि हम वी आर रेडी टू सिट एंड टॉक विद ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स। लेकिन फर्स्ट सिर्फ फेडरल, एक मिनट आप नहीं एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि पहली हुकूमतों में थे सियासी कैदी, आज कोई भी नहीं है। ये एक स्टेप फॉरवर्ड है कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर जो वहां पर कोई फोर्स है उसके साथ बैठने के लिए तैयार है। लेकिन ये बात सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है या आप उसको फौज में डाल दें। आपके जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी ये सेंस होनी चाहिए कि पाकिस्तान ही सबका एक हुकूमत तो आप लोगों ने क्या हवाले की है, जिसको बलूचिस्तान की परवाह नहीं है, जिसको हमने किसी के हवाले नहीं की। आज बलूचिस्तान में अपनी डिवीजन ऑफ पावर्स के तहत बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत, आप जाके पैसे देते हैं उनको पैसे देके उनकी जेबें भर लेते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि बलूचिस्तान हमने बलूचिस्तान को आबाद किया, हमें खैरात की जरूरत नहीं है। होगा अख्तर मेंगल साहब, ये आसमा कह रही हैं कि बलोच लीडर्स जो हैं उनको भी बैठना होगा, ये सब
का इशू है, जो लोकल बलूचिस्तान में लीडर्स हैं उनको भी बैठना होगा। एक तो इसको एड्रेस कीजिए, दूसरा हमें ये बताइए कि हुकूमत ने आपको अभी तक कांटेक्ट किया है और जो बाकी लीडर्स हैं बाहर, चाहे ब्रामदाग भुगती हैं, चाहे हरब्यार मरी वगैरह हैं, आप कुछ जानते हैं कि इनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं? हाँ, देखिए जी, पहले मैं इनकी जो उन्होंने कुछ कहा है उसकी मैं वजाहत कहूंगा कि उन्होंने कहा जी जरदारी साहब ने आते हुए माफी मांगी। मुझे जरदारी साहब की माफी और मुशर्रफ की माफी में जरा फर्क तो बताएं। जो माफी मुशर्रफ ने भी मांगी थी और उसके बाद आके हमें नवाब अकबर खान शहीद के साथ साथ कई लाशें दी, और जरदारी ने भी आके माफी मांगी और उसके बाद जितनी लाशें हमें दी हैं, और माफी जो है बलूचिस्तान में मांगना जो एक फैशन सा बन गया है, और इस माफी का मतलब बेगौर कफन लाशें, तो ये माफी उनको मुबारक हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जी बलूचिस्तान में कोई सियासी कैदी नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं इनकी इत्तेफाक करता हूं कि आज मीडिया के सामने उन्होंने सच बोला है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ कैदो बंद में वो सियासी नहीं बल्कि जंगी कैदी हैं। बलूचिस्तान के लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके साथ सियासी रवैया इख्तियार नहीं किया गया है, बल्कि एक गैर मुल्की जंगी कैदी की तरह के किया जा रहा है, जिनको टॉर्चर सेलों में कुली कैंप, जो मशहूर जमाना कुली कैंप अयूब खान के दौर में बनाया गया था बलोच कौम परस्तों को टॉर्चर करने के लिए, आज फिर वो बलोच कौम के टॉर्चर की जो जीनत बना हुआ है। और जहां तक राब्ते का ताल्लुक है, मैं इसको अपनी खुशकिस्मती कहूंगा कि उन लोगों ने जिन्होंने मेरे भाई और बेटों को कत्ल किया हुआ है, उन्होंने मुझसे कम से कम राब्ता नहीं किया। रहमान मलिक साहब ने किसी और के साथ राब्ता किया होगा, माशाल्लाह उसको तो गवर्नर सिंध ने जो है डिग्री तो दे दी है PhD की, अब किस्मत में दिए उनको ज्यादा गलत बयानी करने में या मास्टरेट की डिग्री दिए, लेकिन जब हम जैसे पॉलिटिकल लोगों से ना उन्होंने राब्ता किया है ना हम उससे राब्ते की उम्मीद रखते हैं, तो उनको छोड़ें जो हमसे ज्यादा नाराज हैं। अच्छा, कहना चाह रहे हैं कुछ? मैं जी वेरी ब्रीफली, बिकॉज वेरी ब्रीफली यू बीन आस्किंग कि सोल्यूशन क्या है। एक बिगिनिंग है, हमें साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लेना चाहिए, जिधर एक सफेद फार्म जो उनकी नस्ल है व्हाइट्स वर्सेस ब्लैक्स, वो एक हिस्टोरिकली एक उनका पंगा जो था वो चल रहा था, सप्रेशन थी, सिस्टमिक सप्रेशन थी। उन्होंने अपने मुल्क को संभाला है ट्रूथ और रेकंसिलिएशन कमीशन के। कौन बनाएगा? ये हुकूमत ही बनाएगी, क्योंकि अगर इसमें ऑपोजिशन का कोई रोल है? वजाहत इसमें ऑपोजिशन का रोल जो है, ऑपोजिशन से पूछ लें। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं, एज एन एनालिस्ट बनता है ऑपोजिशन? जब तक आई डोंट थिंक इट्स टाइम फॉर ऑपोजिशन। लीडर्स बलूचिस्तान के बलूचिस्तान से बाहर हैं, बाहर हो हमारे पास। हमने अफगानिस्तान को हमने स्टेबलाइज करने की कोशिश की थी 10 साल पहले, बॉन अकॉर्ड ये वो, अपने मुल्क को नहीं कर सके। खैर वो तो अमेरिका लेड एंड वी फॉलोड। इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। मुझे ये बताएं आसमा के ये सबसे आई थिंक द $1 मिलियन क्वेश्चन इज कि बलोच लीडर्स के साथ कांटेक्ट है नहीं है, क्योंकि हम सुनते रहते हैं कि जी अच्छा हुआ है, हुकूमत कह रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। एक्चुअली आप कुछ बता सकेंगे कि फैक्चुअली क्या पोजीशन है? गवर्नमेंट बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बिल्कुल कांटेक्ट करना चाह रही है। हम तो नहीं चाह रही नहीं है, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब व्हाट एफर्ट हैज बीन मेड? बिल्कुल वी वांट देम टू सिट विद अस। अब उनकी मर्जी है नहीं, आसमा हुकूमत देखिए, हम उनको जबरदस्ती पाकिस्तान ला तो नहीं सकते। दे आर वेलकम पाकिस्तान आए, आज बैठे गवर्नमेंट के साथ, जो इश्यूज होंगे टेबल पे, यही एक रास्ता है। इंटरनल मसले जब तक के ये टेबल पे नहीं बैठेंगे, सिक्योरिटी गारंटी करती हैं कि वो आए? बिल्कुल गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी गारंटी करेगी। किसकी सिक्योरिटी नहीं गारंटी की भाई? आज तक तो हमने तो कहा अगर इनके पास कोई लिस्ट है कि कोई सियासी लीडर है, वो लिस्ट आपके प्रोग्राम में पेश कर दे तो गवर्नमेंट। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं मैं नहीं आ सकता, आई डोंट फील सिक्योर। वो तो आपके बड़े अल्ताफ हुसैन की बात नहीं कर रहे, आज हम बलूचिस्तान अच्छा बलूचिस्तान की बात अलग है। नहीं इशू नहीं, मैं मतलब था सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो जाहिर है को बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो आ जाए पाकिस्तान। अच्छा, वो उनका ख्याल है नहीं हो पाती। लेकिन अच्छा आप ये बताइएगा कि ये इनकी एक पोजीशन है कि जी ये लोग आए तो फिर बात करें, आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं, व्हाट वुड यू डू? बात ये है कि ये कह देने से बलोच लीडर क्यों वापस आएगा?
بلوچ لیڈر جن کے وہ جو کہہ رہے ہیں جنگی قیدیوں والا سلوک ہو رہا ہے تو وہ آئیں گے کیا واپس؟ اور کیوں آئیں؟ لیکن آ سکتے ہیں. آپ اتفاق کر رہے ہیں اختر مینگل صاحب سے کہ تمام سے جنگی قیدیوں کا سلوک؟ تمام کی بات میں نہیں کر رہا. دیکھیں ان کی بات کو ہمیں اگر ان کی درست نہیں بھی ہے تب بھی جو ان کی ناراضگی ان کو ایسی بات نہیں. دیکھیں جو ناراض ہوتے ہیں نا لوگ, ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ کار روایتی نہیں ہوتا, غیر روایتی ہوتا ہے. غیر روایتی طریقہ کار یہ ہے شاہد اللہ صاحب پاکستان کے لیے ہم ہر قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان بلوچستان آدھا حصہ ہے پاکستان. ویسے میں یہ اتفاق نہیں کرتی مشاہد اللہ صاحب, میں اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ بحیثیت اپوزیشن کے آپ کو کیا چیز روک رہی ہے کہ آپ انفارمل طور پر, آخر نواز شریف صاحب لیڈر ہیں, یہی جو لیڈران ہیں ان سے اسٹیبلش کریں کانٹیکٹ. ہمیں معلوم ہے, میری بات سنیں, اس میں مین رول جو ہے وہ میں مانتی ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. دیکھیں ان کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ اصل بات کیوں نہیں کرتے؟ حکومت کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ پریشر گروپ تو بنے سر. نہیں ہم ہیں نا, میں نے تو شروع میں کہہ دیا کہ ہم سامنے باجا یہ پریشر نہیں ہوتا. بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے جب میاں صاحب گو ٹاک ٹو مینگل صاحب, یہ بات ہمارا رابطہ بھی ہے ان سے. ایک سیکنڈ اصل میں آپ بیچ میں بول دیتے ہیں سارا. یہ بڑا سیریس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہر چیز ڈالنا چھوڑ دیں. آپ بتائیں گے سیاسی جمہوری یہ پوائنٹ اسکور کر رہی ہیں, بلوچستان کا یہ مسئلہ حل کریں گے اس حالت میں, اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں یہ بلوچستان کا مسئلہ حل کریں گے. بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک طویل عرصے سے فوج موجود ہے. وہاں پہ جو بھی وہاں سیکٹیرین کلنگ ہو رہی ہے, وہاں لوگوں کو مارا جا رہا ہے. وہ سب جانتے ہیں سب, لیکن آپ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی. وہ یہ کہتے ہیں وہاں کے جو بلوچ لیڈر ہیں, خاص طور سے جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں, کہ جناب ان سے میں سے ڈائریکٹ باتیں ہوئی ہیں. اچھا میں شاہ صاحب سے بات کروں گی, بلوچستان سے ہیں نا, ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے. سب سے کم ٹائم ان کو مل رہا ہے. جن کا وہاں پہ وہ ریٹ ہے ان سے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تو کیسے مسئلہ؟ دیکھیں نا, پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں کوئٹہ, بلوچستان جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, اور وہ کہتا کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ دہشت گردوں سے میں اپیل کرتا ہوں, یعنی بلوچوں کو دہشت گرد کہہ دیا, یعنی آپ لوگ دہشت گرد. نہیں میرا خیال ہے اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا, اسٹیٹمنٹ ہے. دوسرا کیا دہشت گرد کہتے ہیں صرف 52 مسنگ پرسن. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں کہا ہے اپیل کرتا ہوں دہشت گردوں سے اپیل. پرائم منسٹر صاحب کے اسٹیٹمنٹ ہے, اس کی تقریر ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان میں دوسرا کہتے ہیں کہ صرف 52 مسنگ پرسن ہے بلوچستان میں, اور کوئی نہیں ہے. دوسری بات کہ وہ بھی غلط بیان, یہ بھی میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ 52 ہو, سینکڑوں میں ہیں لوگ. وہ جو لاشیں مل رہی لوگوں کی وہ اس کے علاوہ ہے کہ جو مسخ شدہ لاشیں مل رہی. ذرا دیکھیں, سب سے پہلے تو ریئلائز کرنا چاہیے کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا. نہیں دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو, 40 دیکھو نا, آپ نے 1973 کے آئین کے تحت آپ نے صوبائی خود مختاری دی. مجھے یاد ہے سردار اختر مینگل صاحب کے والد صاحب نواب عطاءاللہ مینگل صاحب وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے. تو اس زمانے میں آپ کئی لوگ کہتے تھے کہ صوبائی خود مختاری ہمیں 1973 کے آئین کے تحت دی جائے. 40 سال لگے اس میں, 41 سال لگے ہمیں سمجھنے میں کہ صوبائی خود مختاری غداری نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, نواب خیر بخش بری کو 85 سال کی عمر میں آپ جیل میں ڈالتے ہیں. اچھا ٹھیک. نواب اکبر خان کو آپ شہید کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آج سردار اختر بالاج بری ملک میں نہیں ہے. سردار اختر مینگل آج ملک میں نہیں ہے. وہ یہاں کے وہ اپنے کو محفوظ ہی نہیں سمجھ رہا ہے. تو آپ کس سے بات کریں گے؟ آپ جب تک اپنی غلطیوں کا ازالہ نہیں کریں گے, جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم نے جو ہمارے سابقہ غلطیاں ہوئی ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہو, چاہے اس وقت کی گورنمنٹ سے ہوئی ہو, یا چاہے آج کی اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے, یا آج کی گورنمنٹ سے ہو رہی ہے, بلوچستان کا مسئلہ آپ کس طرح حل کریں گے؟ اور ایک نیا جو ہزارہ کا قتل و غارت شروع ہو گیا, وہ تو رک ہی نہیں رہا. وہ دیکھنا لشکر جنگی نے بڑا فتویٰ ہے, اس کی بھی میں بتاتا ہوں, اس کو بھی میں بتاتا ہوں. ہزارہ قبیلے کا یہ قصور ہے کہ 37 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے. 37 سال یہ ہمارے قصور کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو کہا, میں نے پرائم منسٹر بھی بیٹھا تھا, پریزیڈنٹ صاحب بھی بیٹھے تھے اس میں, سی ایم بھی تھا, گورنر صاحب بھی تھے اس میں. میں نے کہا ہمارے کیا قصور ہے کہ یہ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. آج پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے
ہم مر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے کہ آ کر ایک شفقت کے ہاتھ بھی سر پہ میرے ایک فاتحے کے لیے نہیں آتے. اچھا یہ آپ کی رنجش اور آپ کا ناراضگی اور آپ کا دکھ سب بالکل سب سمجھتے ہیں اور ہم اس کو شیئر کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ اگر آپ ایڈوائز کر رہے ہوں اس وقت حکومت وقت کو کہ یہ 2-3 اقدامات فوری طور پہ اٹھائیں, آپ کیا سب سے پہلے پتہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہاں پہ جو نیم فوجی آپریشن ہے بند کیا جائے, جو مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہے ختم ہونی چاہیے, اور کسی بھی قسم کی فوجی آپریشن وہاں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اور جو مسنگ پرسنز کو منظر عام پر لایا جائے, تب جا کے بلوچستان کے لیے آپ کے مسئلے کو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آئیں ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ جو لیڈرز باہر ہیں ان کو ملیں, جا کے حکومت کسی ایلچی کو بھیجے جو بات. میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے. نہیں ابھی نہیں آپ نے یہ کہا. میں نے اسمبلی کے فلور میں 2008 میں کہا ہے کہ بلوچستان کے مسئلہ اس طرح اے پی سی سے حل نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب اگر آپ اے پی سی مانگ رہے ہیں, اے پی سی فضول ہوگا, کیونکہ اس میں وہ جو اصل اسٹیک ہولڈر, حقیقی اسٹیک ہولڈر ہے وہ باہر ہے. جب تک حقیقی اسٹیک ہولڈر اس میں نہیں ہوں گے شامل, تو آپ بلوچستان کے مسئلے کو کس طرح حل کریں گے؟ مجھے آپ سے بھی سر سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے, ایز سمون ان دا گورنمنٹ اینڈ ایز سمون ان دی اپوزیشن. میاں صاحب اور گیلانی صاحب کیوں نہیں جا کے ہاتھ ملاتے؟ میرا خیال ہے 20-25 ہزار کا ٹکٹ ہو گیا, اب کیوں نہیں جا کے دبئی میں جا کے مل لیں؟ کیوں نہیں جاتے؟ اگر اتنے ڈرامیٹک سٹیپس ہم ہندوستان کے ساتھ کر سکتے ہیں, اگر ہم مارک گروسمن کے ساتھ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ مطلب سب سے دنیا کے غلیظ ملک ہو, ہر چیز میں انوالوڈ ہو, ٹیررسٹ ہمیں اسٹیٹ آلموسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہماری فارن منسٹر کے بات کر سکتی ہیں. ہم اپنے لوگوں سے ٹھیک ہے, لاسٹ ورڈ پروگرام ختم کر رہے ہیں. یہ تو بالکل صاف بات ہے, اگر ہم ہندوستان اور ممالک کے ساتھ نہیں, وہ تو دیٹ از آبویس, تو یہ تو اپنے ملک کی بات ہے, پاکستان کی بقا کی بات ہے, آدھے پاکستان کی بات ہے, یہاں پر جس میں تو دو رائے ہے نہیں. گورنمنٹ آج آپ کے پروگرام سے کہتے ہیں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے. ہم نے بولا آدھے پاکستان کی بات ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ پرائم منسٹر صاحب یہ کہیں گے کہ میں ملنے جا رہا ہوں, سارے وسائل تو آپ نے دوسروں کو دے دی. لیکن ایک بات ہے, یہاں پر آج کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو آپ جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہی ہے اس کو آپ اگر اس پہ آپ یہ ملبہ ڈال رہے ہیں تو دیٹ از رانگ. یہ تو سوال ہی نہیں ہے. آپ کو بیٹھنا ایک سیکنڈ شاہ صاحب, پروگرام کا ٹائم, اجازت معاف کریں, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. ہزارہ نے پیپل پارٹی کو ووٹ کیا, یہ تو وہی بات ہے کہ یہ 37 سال ہم ووٹ دیتے آ رہے ہیں, 37 سال. آسما آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. آسما دس آرگیومنٹ ول ناٹ ٹیک اس اینی وے. شاہ صاحب آپ اجازت دیجیے. بات ہے, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آج یہ ہو رہا ہے, لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, میں چیخ کے اسمبلی میں تک چکا ہوں. کتنی مرتبہ آپ پیپلز پارٹی کے آپ نے کتنے مرتبہ اٹھ کے میرے بات کو سیکنڈ کیا اسمبلی میں اس 3.5 سال میں؟ کس بندے پیپلز پارٹی کے کس بندے نے میرے بات کو سیکنڈ کیا؟ یہ سچ کہہ رہا ہے. بجائے اس کے مٹھی پر سیکٹیرین مار رہے ہیں, وہ الٹا بی ایل اے پہ ڈال رہے ہیں. میرے بھائی کو لکھا ہے, میرے بھائی کو ہوم سیکٹری لکھ رہا ہے کہ آپ کو بی ایل اے ماریں گے. ہماری بی ایل اے سے کیا کنفنٹریشن؟ آسما یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے. ایک سیکنڈ سب لوگ ایک طرف ہے ملک کو بچانے. اس وقت بلوچستان کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کا ایک مسئلہ ہے. سوال آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, اس سے پہلے ہم کلوزنگ کریں, کہ آپ کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ آپ ان کو یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں لوگ کہ بھائی آپ جاتے ہیں دنیا جہان میں, آپ جاتے ہیں, آپ کیوں نہیں جا کے یہ جو بلوچ لیڈرز باہر ہیں ان سے بات کریں تاکہ ماحول میں کچھ بہتری آئے؟ دیکھیں, میں صاحب کی طرف سے کہہ رہی ہوں کہ بلوچ لیڈرز کو فل سیکیورٹی ملے گی, وہ پاکستان میں آئے, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے. اختر مینگل صاحب وانٹس ٹو ہیو دی لاسٹ ورڈ. جی اختر مینگل صاحب, اس سے پہلے ہم کلوز پیپلز پارٹی کے اپنے جھگڑے میں ہم بلوچستان والے ہمیشہ کچھ لے جاتے ہیں, لیکن میرا سوال اسما بیوی سے ہے جو ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں,
क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने बेनजीर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, या गवर्नर सलमान तासीर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, या वही एस्टेब्लिशमेंट है जिसने नवाब नौरोज खान को कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कसम लेकर नीचे उतारा था और उनको फांसी दी थी? और ये हमें भी चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करें। अच्छा, ये बताइए कि ये सवाल तो मेरा ख्याल है जो उठा है वो यही है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब या यहाँ से हुकूमत का कोई अहम ओहदेदारान जाए और जाके आप लोगों से मिले। आपका ख्याल है कि जो बलोच लीडर्स हैं वो इस तरह का जो इनिशिएटिव होगा उसमें इंगेज करेंगे? नसीम ज़ोहरा साहब, हमने बारहा कहा है कि जी बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप एक माहौल बनाएं। आज दिन तक हमें लाशें मिल रही हैं और फिर हम ना मालूम हम उन जनाजों में शिरकत करें या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की आओभगत में। पहले अपना वो एक तो सबसे पहली बात है कि आया पिछला जो कुछ हुआ है उस पर ये पशोमान है जी? ठीक, अगर पशोमान है तो आज दिन तक अपना हाथ क्यों नहीं रोकते? ठीक, इससे हमें ये अंदाजा होता है ना वो पशोमान है बल्कि वो अपने इन इरादों पे मजीद तेजी ला रहे हैं और हर वक्त आके बलूचिस्तान में ये हमें धमकियां देके जाते हैं, जो हमारी कमजोरी है। और हमारा और उनका रिश्ता जो है ना उस कमजोरी एक कमजोर और ताकतवर का है। जब ये रिश्ता टूट गया ना वो हमें जानेंगे इंशाल्लाह, ना हम उन्हें पहचानेंगे। चलिए, ये रिश्ता तो कायम करना है इंशाल्लाह और कायम करेंगे। और शायद बहुत से इनके गुनाह हैं, लेकिन अब जितना कत्लो गारत बलूचिस्तान में हो रहा है ये अब हुकूमत तो शायद खुद आमदन नहीं करवा रही, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जिम्मेदारी बहरहाल आप सही कह रहे हैं हुकूमत ही की है और हुकूमत को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसी तरीके से बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।